Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا
إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയതായ ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുൽ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകൾ സംഭവിച്ചവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹലുകാരി അള്ളാഹു നമ്മെ ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ഖത്തമുകൾ ധാരാളമായി ഓതുവാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുണ്യമായ മിറാജിൻ്റെ രാത്രിയിലും മിറാജിൻ്റെ രാവിലും അതുപോലെ തന്നെ പുലർച്ചയിലുമാണ് നാം ഉള്ളത്. ഇന്നലെയാണ് മിറാജ് യാത്ര, ഇസ്രാവും മിറാജും നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയിലാണ്. ഇന്ന് സുബഹി മുതൽ മിറാജിൻ്റെ പകലാണ്. സുബഹിയുടെ മുമ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയെന്നാണ്. മസ്ജിദുൽ അഖ്സ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെന്നാണ്. അപ്പോൾ സുബഹി മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ളത് ആ മഹത്തായ ഇസ്രാ മിറാജ് എന്നുള്ള വലിയ അത്ഭുതം കൊണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം സമ്മാനിച്ച ആ മഹത്തായ
പ്രവൃത്തിക്കുള്ള നന്ദിയാണ് നമ്മൾ നോമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. 60 മാസത്തെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു നോമ്പാണ് ഇന്ന് നോമ്പെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അത്തരത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഒരു നോമ്പായി നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ നോമ്പിനെയൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ 5-ാമത്തെ ജുസ് കഴിഞ്ഞു. നാളെ 4-ാമത്തെ ജുസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. 5 ദിവസം കൊണ്ട് 4-ാമത്തെ ജുസ് തീരും. വീണ്ടും ഒരു 5 ദിവസം കൊണ്ട് 3-ാമത്തെ ജുസ് തീരും. അല്ലെ, 4 ജുസ് ബാക്കിയുള്ളതിൽ 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജുസ് തീർന്നു. അടുത്ത 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജുസ് തീർന്നു. പിന്നത്തെ 10 ദിവസം കൊണ്ട് അടുത്ത 2 ജുസും തീരും. അപ്പോൾ ഇന്നൊക്കെ 21-ാം പക്കം നമ്മുടെ ഖത്തമ് പൂർത്തിയാകും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഖത്തമ് ഓതാൻ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ വിട്ടുപോയവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കണം. ഒരു ഖത്തം ഓതുന്നവരുണ്ട്, 2 ഓതുന്നവർ, 3, 4 ഒക്കെ ഓതുന്നവരുണ്ട്. അതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ചിലവർ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ ഖത്തം ഓതുന്നവരാണ്, ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ, വാപ്പാൻ്റെ പേരിൽ, ചിലവർ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, ചിലർ മക്കളുടെ പേരിൽ, ചിലർ റസൂലുള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽ, ചിലത് ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല നിയ്യത്തുകളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖത്തം ഓതുന്നവരാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വളരെ ഭംഗിയായിക്കൊണ്ട് ആ ഖത്തമ് നമുക്ക് വഴങ്ങണം. ഖത്തമ് വഴങ്ങുന്ന അന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖത്തമ് വഴങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ. പ്രധാനപ്പെട്ടത് രാത്രിയുടെ തുടക്കത്തിലോ പകലിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ ആയിരിക്കണം ഖത്തമ് വഴങ്ങേണ്ടത്. പകലിൽ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് മുതൽ പകൽ തുടങ്ങിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധമായ സമയത്താണ് നമ്മൾ സുബഹിൻ്റെ ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഖത്തമ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രിയുടെ പകലിലെ തുടക്കം തന്നെയാണ്. സൂര്യൻ ഫജ്ർ സാദിക്ക് വെളിവായി കഴിഞ്ഞാലാണല്ലോ സുബഹി വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഖത്തമ് വഴങ്ങാനുള്ള മറ്റൊരു സമയം മഗ്രിബിന് ശേഷമാണ്. മഗ്രിബിന് ശേഷം രാത്രി തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ സുബഹിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഓതി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഖത്തം വഴങ്ങുന്ന ദിവസം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ലേറ്റാക്കിക്കൊണ്ടും ഓതാവുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഓതി തീർക്കണം. മാത്രമല്ല ഖത്തം വഴങ്ങുന്ന അന്ന് എന്തെങ്കിലും ചീരിനിയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണം. എന്നിട്ട് അതെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ചീരിനി മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ, ഈത്തപ്പഴമാകാം, അതുപോലെയുള്ള വല്ല പായസമോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിയും പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം, നാസ്തക്കൊക്കെ ആയിട്ട്. പിന്നെ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് ചിലവാകില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചീരിനി കരുതണം. അത് ചീരിനി ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തയക്കണമുണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല നെയ്യത്ത് വെക്കണം. ആരുടെ പേരിലാണോ ഖത്തമ് വഴങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ പേരിൽ ഒരു ചെറിയ ഹദിയൊക്കെ മഹലിലുള്ള, നാട്ടിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർ, കുടുംബത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർ, അവരിലേക്കൊക്കെ ഒരാൾക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പലവരും ഖത്തം വഴങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മയുടെ പേരിൽ, വാപ്പായുടെ പേരിൽ. ആ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതൊക്കെ ഓതി തീർക്കുക. പലവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്. ഖത്തം വഴങ്ങുമ്പോൾ ഇന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അതൊക്കെ ദ്വാരക്കണം. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഹദിയ അയച്ചു തന്നവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിൽ, ഉമ്മാൻ്റെ പേരിൽ, വാപ്പാൻ്റെ പേരിലൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹദിയ അയച്ചു തന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു അതൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ, സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ പുണ്യമായ റജബ് മാസത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്താൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്, ദുആ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പുണ്യമായ റജബ് നമ്മോട് വിട പറയുമ്പോൾ റജബിൽ ബർക്കത്ത് നൽകിയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. നിങ്ങളും ദുആ ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇന്ന് സഹോദരൻ്റെ ആണ്ട് ദിവസമാണല്ലോ. ഒരുപാട് ആളുകൾ യാസീൻ ഓതിയവരുണ്ട്, ദിക്ർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവരുണ്ട്, ഇന്നലത്തെ ഈ ദുആയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദുആയിലും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. പ്രത്യേകിച്ച് കിഴക്കഞ്ചേരി നബീസ 7000 സലാത്തും
2000 ദിക്റും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാക്കാൻ മരണപ്പെട്ടവരുടെ മഗ്ഫിറത്തിന് രോഗശമനത്തിനൊക്കെ ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഐഷാബി പൂവാറ്റുപറമ്പ് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖത്തം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിൽ അത് വഴങ്ങി മുത്തുനബി തങ്ങളുടെയും പേരിൽ വഴങ്ങി ദ്വാരക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ റഷീദ മൈസൂരിൽ നിന്ന് 40,000 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ആയുരാരോഗ്യത്തിന്, ആഫിയത്ത്, ദീർഘായുസ്സിന്, രോഗശമനത്തിന്, മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഒക്കെ മഗ്ഫിറത്തിനെ കൊണ്ട് ദുആവസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തരും ദിക്റ് സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബർ അള്ളാഹു പ്രകാശപൂരിതമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ ഖബർ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഖിലാസ്, മുഹമ്മദത്തൈൻ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لك الحمد يا رب يا الله يا معبود. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هذه هدية واصلة زكية ورحمة نازلة وبركة باهية إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح السادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. آمين برحمتك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المبدئ سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ സ്വീകരിക്കണമല്ല. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നു വല്ല വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണമല്ല. അല്ലാഹു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല. ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാരെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണമല്ല. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങളും സ്വാലിഹീങ്ങളും സജ്ജനങ്ങളും ശൈഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. അസ്ഹാബുൽ ബദ്രീങ്ങൾ ഉഹദീങ്ങൾ എല്ലാ സ്വഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണമല്ല. അല്ലാഹു ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങൾ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഒക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളെ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടുള്ളതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ള മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങൾ മശായിഖന്മാർ ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ ശുഹദാക്കൾ സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ ദറജകളെ സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണമല്ല. ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹയാസിലാക്കി നൽകണമല്ല. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണമല്ല. മനസ്സിലെ സങ്കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, മശക്കത്തുകളൊക്കെ നീക്കി നീ ഖൈറിലാക്കണമല്ല. ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ല. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണമല്ല. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്നൊക്കെ കാക്കണമല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പല രീതിയിലുള്ള അസുഖം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും അല്ലാഹു അതിനൊക്കെ ശിഫ കൽപ്പിക്കൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു സമയത്തിന്റെ ആവശ്യം പോലും വേണ്ടല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സുകൾ, ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പെടുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണയല്ല. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. അബ്ബേ, വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണയല്ല. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകണയല്ല. റാഹത്തുള്ള ജോലി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണയല്ല. വിവാഹം നടക്കാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് മക്കളെ, ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. മക്കൾ കാരണമായി ദുനിയാവിലെ നാളെ ആഖിറത്തിൽ വശലാക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ. ഇൽമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. നമസ്കാരം നിലനിർത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനം കൊള്ളാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന, ഉസ്താദുമാരെ ആദരിക്കുന്ന, മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ, പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. വിവാഹം ചെയ്ത അയച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ മക്കള്, പെൺമക്കള്, അതുപോലെ തന്നെ ആൺമക്കള് പല രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണയല്ല. വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടല്ല, നല്ല നിലക്ക് അവരൊക്കെ കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് അല്ലാഹ്
ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഞങ്ങളെ ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ല. റബ്ബേ, എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാരെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹു അവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നിന്റെ മിഥിലതവാവിനെത്തിക്കണേ അല്ല. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഖബറിൽ എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങളോ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലാഹു നീ സലാമത്ത് നൽകണയല്ല, രക്ഷപ്പെടുത്തണയല്ല. സന്തോഷകരമായ ഒരു ഖബർ ജീവിതം അവർക്ക് നാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണയല്ല. റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖബർ സന്തോഷത്തിലാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് ഖുർആനോ ദിക്ർ ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അല്ലാഹു നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിന് തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ദർബാറിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതുപോലെ നാളെ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിക്ർ ചൊല്ലുന്ന ഖുർആൻ ഓതുന്ന ദുആ ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹ്ഫദൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ അല്ലാഹുവേ മർളിയായ സിയാറത്ത് മുത്തുനബിയുടെ റൗള സന്ദർശിക്കാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാഹ്. പുന്നാര നബിന്റെ ചാരത്തണയാൻ ആ പച്ചക്കുബയുടെ താഴ്വാരത്തന്ത്യ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഹബീബിന്റെ ചാരത്തൊന്ന് പോയി നിറന്ന് മനസ്സ് നിറച്ച് കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് ദുആ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്ഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ യാ ഗാഫിറുൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂന വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം വസല്ലി അലാ ജമീഇൽ അംബിയാഇൽ മുർസലീന വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ആമീൻ. തഖബ്ബലല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട പോയ ആളുകൾ, നമ്മളെ ഉമ്മ, വാപ്പ, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, വല്യപ്പ, വല്യമ്മ, ഇങ്ങനെ സന്താനങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അവരുടെ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയിക്കണം. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവരുടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓതിയ മൗലൂദ് ദിക്ർ സലാത്തുകളൊക്കെ അറിയിച്ചാൽ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ദുആയിരിക്കും. അതെല്ലാവരും അറിയിക്കണം, എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ആണ്ട് വരും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും, അപ്പം നിങ്ങളും ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ആണ്ട് അങ്ങ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അറിയിക്കുക. മജ്ലിസ് കൂട്ടായി കൊണ്ടാണ് ദുആയിരിക്കണം. അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ പരിചയക്കാർ, നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരൊക്കെ ദുആ വസിയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏൽക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളെ അറിയിക്കണം. നമ്മൾ ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് ദുആയിരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെ ദുആയിരുന്നാലാണ് നാളെ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ ചെന്ന് കെടുക്കും ആരെങ്കിലും ദുആയിരിക്കുള്ളേ. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. ഈ സന്ദേശം നമ്മൾ ഈ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിന്റെ സന്ദേശം പരമാവധി ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.